کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما بعثت فإنک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی کامل قدرت کے تحت پیدا فرمایا اور اپنی کامل حکمت کے تحت اللہ رب العزت نے اس نظام کو چلایا۔ نظام میں آپ لوگوں کا، میرا، سب کا مشاہدہ ہے کہ ہمیشہ جب دو چیزوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک تیسری چیز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دو ربڑوں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو اس کے لیے ہم سمد بونڈ اور ایلفی استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی دو کپڑے آپس میں جوڑتے ہیں تو اس کے لیے ہم سوئی دھاگا کا بندوبست کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دو لوہے کو آپس میں جوڑتے ہیں تو اس کے لیے ہم ویلڈنگ کا بندوبست کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ اللہ نے نظام ایسے چلایا۔ تو اگر کسی بندے کی خواہش یہ ہو کہ لوگوں کے دل آپس میں جڑ جائے، جو نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، وہ محبت کی صورت اختیار کر جائے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے اچھے اخلاق کو رواج دے رکھا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب، ہر معاشرے نے اچھے اخلاق پہ بڑا زور دیا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اسلام نے جتنا زور اچھے اخلاق پہ دیا ہے اتنا زور کسی بھی معاشرے نے نہیں دیا۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے پتہ چلتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ نے مجھے بھیجا اس مقصد کے لیے ہیں تاکہ میں لوگوں کی اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے اپنے نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد اس کو قرار دیا کہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کی اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ اللہ کا محبوب اخلاق حمیدہ کو اپنے مقاصد میں سے بتا رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر زور دیا ہے اور آپ علیہ السلام نے اپنے مقاصد میں سے ایک مقصد بتایا ہے، بلکہ فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے سب سے بڑا کامل ایمان والا بندہ وہ ہے جس بندے کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ اچھا، آپ آج کل دیکھ لیں، کسی بندے کو کہہ دے کہ آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، ناقص ایمان ہے، تو بندے کو غصہ لگ جاتا ہے کہ اس بندے نے مجھے ناقص ایمان والا کیوں کہا، جبکہ ایمان ہمارا اتنا ناقص ہے کہ ہم 10 روپے کی خاطر جھوٹ بولنے پہ ایسے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی خوف و خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ ایمان ناقص ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، ایمان ناقص ہے تو بندہ غیبت کر رہا ہے، ایمان ناقص ہے تو بندہ نماز کی پابندی نہیں کر رہا۔ اگر کامل ایمان ہوتا تو یہ بہت ساری گناہ کبھی بھی بندے کے ہاتھوں سے سرزد نہ ہوتے۔ تو یاد رکھیے، ایمان ہمارا ناقص ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کو کامل کرنا ہے۔ وہ کس سے کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا، ان اکمل المؤمنین ایمانا احاسنکم اخلاقا، کہ آپ میں سے کامل ایمان والا بندہ وہ ہے جس بندے کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ اخلاق کی تکمیل ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب بندے کا اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور اس سے بڑھ کر فضیلت بتاؤں اچھے اخلاق کی، کہ قیامت کا ایک دن آنے والا ہے، بڑا ہولناک دن ہے، بہت سختی والا دن ہے۔ قرآن مجید نے ان کے سختی کو بیان فرمایا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت جون کے آخری تاریخ ہے،
जून की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, जुलाई की गर्मी आने वाली है और फिर अगस्त के हवस वाले दिन आने वाले हैं। गर्मी पंखे के नीचे गुजारा नहीं हो रहा, ऐसी एयर कूलर का बंदोबस्त करना पड़ता है और ठंडक हासिल करने के लिए लोग पहाड़ों का सफ़र करते हैं। फिर वहाँ के तरह तरह के हवादिस भी ज़ाहिर हो जाते हैं। क्यों? गर्मी ख़त्म करने के लिए इधर उधर जाते हैं, मगर ना अपना इलाका हर बंदे को पसंद है कि अपनी जगह से इधर उधर ना हो। भाई ये गर्मी क्यों है? इसलिए कि सूरज ज़मीन के कुछ करीब आ चुकी है। सूरज के कुर्ब ने गर्मी पैदा कर दी, जिसने हमें दौड़े लगवाई। तो ये इतना अब भाई कितना करीब आ चुका है? बस इतना तो नहीं हुआ, अभी तो हमसे करोड़ों मील दूर हैं। एक दिन वो आने वाला है कि करोड़ों मील नहीं बल्कि एक नेज़े के बराबर खड़ा होगा, और उस वक्त की जो गर्मी होगी वो कहीं बंदा उससे इधर उधर भाग भी नहीं सकेगा, कि कहीं चला जाएगा और सैलाब वगैरह की तरफ, या कहीं पे ठंडी हवाएं होंगी और यहाँ पे ऐसे जगह होंगी हम सेल्फियाँ ले लेंगे वहाँ पे। ऐसे कोई नहीं होगा। जो बंदा जहाँ पे खड़ा होगा वहीं पे रहेगा। हाँ, बास खुश नसीब बंदे ऐसे होंगे कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श के नीचे जगह अता फरमाएंगे। उनमें से एक वो खुश नसीब बंदा है कि जिस बंदे के अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे होंगे। वो कौन सा बंदा है? बंदे के अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे होंगे। वो कौन सा बंदा है? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामति, कि आप लोगों में से सबसे ज्यादा क़यामत के दिन बंदा वो करीबी मेरा होगा, मेरा पसंदीदा बंदा वो होगा कि जिस बंदे के अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे होंगे। कितनी बड़ी फजीलत वाली बात है। और ये अखलाक कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो नामुमकिन हो। बंदा कोशिश करे तो हासिल किए जा सकते हैं। बंदे के अखलाक संवर सकते हैं, अखलाक से अपने आप को आरास्ता और पिरास्ता कर सकता है। क्यों? क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे अच्छे अखलाक अता फरमा और मेरे अच्छे अखलाक की तरफ रहनुमाई फरमा दीजिए, क्योंकि अच्छे अखलाक आप ही अता कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि कोई बंदा मेहनत करे तो अच्छे अखलाक हासिल कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को अच्छे अखलाक अता फरमा सकता है। अच्छे अखलाक की बड़ी फजीलत है। आज थोड़ी सी बातों के ऊपर बंदे के दिल में इतना कीना पैदा हो जाता है। लोगों के दिलों में कीने इतने ज्यादा हो चुके हैं कि दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। भाई आप बर्दाश्त नहीं, अच्छा तकलीफ में भी होते हैं, मुसीबत में भी होते हैं, तो इस मुसीबत को टालने के लिए आप अल्लाह से मांगे कि अल्लाह फलां बंदे के बारे में मेरे दिल से कीने को साफ फरमा दे, कीने को खत्म फरमा दे और मुझे अच्छे अखलाक अता फरमा, ताकि मैं उस बंदे के साथ अच्छा रवैया रख सकूं। और आज अल अमान वल हफीज कि आजकल तो जिस बंदे को पता चल जाए कि फलां मसलक का है, बस उसके साथ दुश्मनी शुरू हो जाती है। देखना गवारा नहीं करते। क्यों? क्या ये अल्लाह का बंदा नहीं है? क्या ये अल्लाह को मानने वाला नहीं है? क्या ये नबी को मानने वाला नहीं है? क्या ये नबी के लाए हुए दीन को मानने वाला नहीं है? क्या ये कुल्लम कुल्ला अलल एहलान जना का मुर्तकिब हो चुका है, सानी है, शराबी है? ये कौन से गुनाह के अंदर गिरफ्तार है कि जिसकी वजह से आप इतनी नफरत कर रहे हो कि जिससे आप हाथ देना गवारा नहीं करते? क्यों ऐसे होता है? भाई उस बंदे का मसला नहीं है, बंदा अपने मन, बंदे का अपना मसला है, दिल के अंदर कीना और बुग़्ज़ हसद भरा हुआ है, जिसकी वजह से बंदे को हाथ देना गवारा नहीं करता। अपना इलाज करवाए। आप लोग कहोगे कि अच्छे अखलाक की तो बड़ी फजीलत है, तो अच्छे अखलाक कहते किससे हैं? तो आसान अल्फाज में अच्छे अखलाक उससे कहते हैं कि क़यामत के दिन कोई बंदा मेरे और आपके गिरेबान में, कोई दूर का बंदा करीब का बंदा गिरेबान में हाथ न डालें कि अल्लाह ये वही बंदा था कि जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। अच्छे अखलाक इससे कहते हैं। अगर तफसीर की तरफ चलें तो तफसीर के ऊपर टाइम लगेगा। तो असल में अगर थोड़ी सी तफसीर की तरफ चले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि आप लोगों में से मुसलमान बंदा वो है कि जिसके जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो, जबान से महफूज हो,
آج دیکھیں کہ میں نے کتنے بندوں کو اپنے زبان سے تکلیف پہنچائی، دیکھیے کہ ہاتھوں سے کتنے بندے کو تکلیف پہنچائی۔ کیا یہ زبان اللہ نے اس لیے عطا فرمائی تھی کہ میرے بندوں کے دلوں کو زخمی کر، میرے بندوں کے دلوں کو چھلنی کر دے، ان کو تکلیف پہنچائے، ان کو مصیبت کا سامنا کرائے؟ یہ زبان اس لیے اللہ نے عطا فرمائی تھی؟ کیا سیدنا صدیق اکبر کے اسباق ہمیں یاد نہیں ہے کہ اپنے زبان کو پکڑ کے فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہلاکت کی گھاٹیوں میں پڑوں گا اور آپ کی وجہ سے میں نجات پاؤں گا؟ کیا دوسرے صحابہ کرام کے واقعات یاد نہیں ہے کہ خود غلطی تھی، غلطی دوسرے کی ہوتی تھی، پھر جا کے خود معافی مانگا کرتے تھے؟ تو زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ ایمان، یہ اخلاق حمیدہ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو راستہ بے راستہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اچھے اخلاق کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔